ජනාධිපතිතුමා ඉල්ල මොකද කිව්වාද? ජනාධිපතිතුමාට මම කතා කරා. ඉතින් අපේ ජනතාවත් කතා කරා. ඒ නමුත් මම අසරණ වෙච්ච කෙනත් මම කිව්වා අපිට අපි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් යම් කිසි දෙයක් අපිට සිද්ධ වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔතුකර ජනතාවට තේමයි, සාමාන්‍ය ජනතාවට තේමයි, මම වගේ අහබාධිකයටත් තේමයි. දුප්පත් ජනතාවට හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන විශ්වාසයෙන් තමයි මේක මෙතනට ආවේ මම. ගොඩාක් අගය කරනවා. ගොඩාක් විශ්වාස කරනවා. ගොඩාක් නොයෙක් මේ රැවටීමට යොසුණා. මම අමුණා සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට. ඒත් මම විශ්වාස කරනවා මේ දෙයින් අපට මෙතෙන් පස්සේ හරි සාහනයක් ලැබෙයි කියලා තමයි විශ්වාසයෙන් ඉන්නේ. මම ආබාධිකෙක්. මගේ ක්ලැචස් පිටම යන්නේ. යන්න එන්න නෑ. හරියට බලන්න ගියාන මහත්තයා මට මම මේම ඉන්නවා දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මට අස්වැසුමක් නෑ. මේ හොඳට වත්කම තියෙන උන්ට අත්පත්ම තියෙනවා. හැයි දන්නේ මේ ජනාධිපතිතුමා බලන්න ඕනේ. බලන්න තමයි මම ආවේ. මම පෙන්නන්න තමයි මෙතනට ආවේ. සාධාරණ වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. අපි කාටත් ජාතිවාදී නැතුව ඔක්කොම හැමදේම හරියට වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙච්චර කාලයක් මම ඉන්න කතා කරේ නෑ. අද මට කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. එතුමාගේ මූණ බලන්නත් ඕනේ කියලා හිතුණා. මට ලැබුණා ඒ දේ. ඔයාලට පඩි වැඩි කරලා දෙනවනේ. ඒ ගැන ජනාධිපතිතුමා මොනවද කිව්වේ ඔයාලට? මට මං සානිප්ප නෑ. මම ගෙදර ඉන්නේ. දුව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට මාතියක් නෑ මාතියක් නෙරිලා. මට අයිස් අර කාසු අර ආසිස් අර එකක් නෑ. එක තුන්නෙක් නෑ. මාස එනවා කියලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. එනම් දෙන්නේ ඒක තුන්න මට මං ගෙදර තමයි ඉන්නේ. ඒක වතුර කට්ටිය පඩි වැඩි කරලා දෙනවා. වතුර කට්ටිය වැඩි ඒ කියන්නේ සතුටුයිද ඔයාලට? ඒකත් මම ගෙදර තමයි ඉන්නේ වැඩ නෑ. සනිප් නැතුව ගෙදර තමයි ඉන්නේ. මේ දුව දුන්නේ කියනවා පුතා දුව එකෙක් වැඩ කරනවා. ඒක තමයි අපි මේ සල්ලි එවිලා අපි මට ඕනේ අය මේ ඊය පඩි වැඩි කරන්නේ කට්ටියටම මේ ඒකට මොනවද කියන්නේ ජනපෙන්ෂන් මොනවද කිව්වද අද ඇවිල්ලා හරි අද මොකද කිව්වේ නැහැ හරි ඇවිල්ලා බල්ලා ගියා ඊට පස්සේ පඩි උත්තර කාලට මේ පාර තමයි කිසිම තරකලයක් නැතුව බාල්ට බයින් නැතුව පඩි හම්බුනේ ඒ කියපු විදිහට 10 වෙනිදා අපිට පඩි හම්බුණා ඒක බොහොම ස්තුතියි මේ රටේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට බොහොම ස්තුතියි මේ අපේ බලයක ජනතාවේ ඔක්කොටම එක විදිහට අපි කියන සලකන මිනිස්සු අපේ මේ රටේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට බොහොම ස්තුතියි ඊ වලට පඩි වැඩි කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා මොනවද කිව්වේ நான் சம்பளம் கொடுத்தாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க எனக்கு நாட்டில் ஜனாதிபதிக்கு கோடான கோடி நன்றி என்னன்னு கேட்டா இவ்வளவு நாள் எங்களுக்கு எனக்கெல்லாம் வந்து விவரம் தெரிஞ்சு எனக்கு 52 வயசு ஆனா இவ்வளவு நாளைக்கு நாங்க எத்தனையோ ஜனாதிபதியை பார்த்திருக்கோம் இந்த மாதிரி மலையகத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து ஜனாதிபதி வந்ததே இல்லை எங்க வயசுக்கு வந்ததே இல்லை ஆனா இந்த மாதிரி எனக்கு சம்பளம் கூட்டி கொடுத்த ஜனாதிபதிக்கு கோடான கோடி நன்றி என்னன்னு கேட்டா எந்த ஒரு ஜனாதிபதியும்
நாங்க ரோட்ல போராடி 50 ரூபா 100 ரூபாய்க்கு போராடி தான் நாங்க சம்பளத்தை வாங்கினோம். ஆனா அதெல்லாம் இல்லாம எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தை போட்டு கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு பார்த்ததுக்கு நன்றி. எங்க வயசுக்கு இந்த மாதிரி ஜனாதிபதி இப்படி மலையகத்துக்கு வந்து தேயிலை தோட்டத்துல ஏறி போனதை வந்து நாங்க பார்த்ததே இல்ல. அவர் 200 வயசுக்கு அவர் நல்லா இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும். எங்களுக்கு கதைக்க கூட எங்களுக்கு ஏழல எனக்கு எங்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம்னா எங்களுக்கு வார்த்தை வர மாட்டேங்குது கதைக்கிறதுக்கு. ஜனாதிபதிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், எங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். மலையக மக்கள்கிட்ட அவ்வளவு பேர் வாழ்த்து, மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஜனாதிபதி அவர்களே, எங்களுக்கு நீங்க சம்பளமெல்லாம் கூட்டி கொடுத்ததுக்கு மிச்சம் நன்றி. நாங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போராடி எல்லாம் கேட்போம். இந்த பையனும் நாங்க போராடாம எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு மிச்சம் நன்றி. எல்லாத்துக்கும் மிச்சமே நன்றி. இதோட நான் இது பண்றேன். අය මේ ඊ ඔයාලට පඩි වැඩි කරන්නේ ජනාධිපතිතුමායිල මොනවද කිව්වද? අයිබෝ ජනාධිපති අමතුමා මේ රදල් කාර්මිකයෙක් වතකට ඇවිල්ලා අපි මේ වත වැඩ කරපු කට්ටියට ඔක්කොට මේ දැන් ඇවිල්ලා සැල කරලා කතා කරලා දැන් ගියේ. ඒ වුණාට අපිට හරි සන්තෝෂයි. 1750 පඩි හම්බුන්නම් දවසකට වැඩ කරපොත් එහෙම අපි කට්ටිය ඔක්කොම වතල් වැඩ කරපු කට්ටිය ඔක්කොම අපි සන්තෝෂින් ඉන්නේ. அதாவது தமிழ்ல நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டேன், எங்களோட 1750 ரூபா சம்பளம் ஜனாதிபதி பார்லிமெண்ட்ல எப்படி சொன்னாரோ அந்த சம்பளம் எங்களுக்கு நேற்று நாங்கள் கைக்கு வாங்கிட்டோம். அதனால மலையக மக்கள் நாங்கள் அனைவரும் அவருக்கு நன்றியை சொல்லி வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். என்னன்னு கேட்டால் எந்த ஒரு ஜனாதிபதியும் இப்படி வந்து ரோட்டோட போதான் பார்த்துருக்கோம். இந்த ஜனாதிபதி வந்து நெத்தி காணில் துப்புரவு பண்ணாமல் புல்லுகளில் காடுகளில் ஏறி வந்து மக்கள்களை பார்த்து சந்தோஷம் பண்ணி அவங்களையும் தனித்தனியாக கை கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு போகிறாரு. சம்பளத்தை கூட்டி கொடுத்ததும் இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து நேரடியாக வந்து மக்களை பார்த்து சந்திச்சுட்டு போகிறாரு. இப்படியாப்பட்ட ஜனாதிபதி எங்களுக்கு நெடுகாலம் எங்களுக்கு வேணும். இன்னும் சில விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது. என்ன விஷயம்னு கேட்டால் சில கம்பெனிகள் கிலோ கணக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு வராங்க. அது என்னன்னு கேட்டால் ஒரு இடத்துல 20 கிலோ, ஒரு இடத்துல 25 கிலோ, ஒரு இடத்துல 18 கிலோ, ஒரு இடத்துல 26 கிலோ, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை கொஞ்சம் ஜனாதிபதி கண்காணிப்பு குழுக்கள் வந்து பார்க்கணும், ஸ்டேட் மூலியமாக ஒலிட்ஸ் மூலியமாக வந்து பார்க்கணும். அதெல்லாம் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் கிலோ கணக்கு கொஞ்சம் கூடுதலே வெட்டுப்படுது. அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுத்து ஆளுகளை பக்கம் வந்து இந்த ஒலிட்டிஸை போட்டு கொஞ்சம் செக் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதுதான் எங்களுடைய குறைகள். ஆனால் எஸ்டேட்டில் எந்த விதமான ஒரு குறைகள் இல்லை. எங்களுக்கு சம்பளம் சரியான முறையில் எங்களுக்கு கைக்கு கிடைச்சிருச்சு. 1750 ரூபா ஜனாதிபதி சொன்ன சம்பளம் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். நன்றி, வணக்கம். ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு நம்ம நன்றியை சொல்கிறோம். எங்களுக்கு நாங்கள் போராடின அளவுக்கு இந்த முறை நாங்கள் போராடாமையே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் கொடுத்த தொகுதியை. ஆனால் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான வார்த்தையும் எங்களுக்கு பெற்றுட்டோம். மீண்டும் நாங்கள் 8 அடி காம்பராவில் தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம். அந்த 8 அடி காம்பராவை எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எங்களுக்கு 8 அடி காம்பரா இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் தாங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துகள்லையும் 5 பேர் 6 பேர் கல்யாணத்தை முடிச்சுக்கிட்டு அதே வீட்டுகளில் வாழ்கிறாங்க. அதனால எங்களுக்கு மனசுக்கு கவலை. எங்களுக்கு தனித்தனியாக வீடுகள் கட்டி எங்களுக்கு அமைச்சு வைத்த நன்றி. ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு பில்லுக்கானன்னு பார்க்காம போத்தலோடுன்னு பார்க்காம அவ்வளோத்திலையும் குச்சிகளில் கீறுபட்டு ஏறி வந்து எங்களை வாழ்த்து கொடுத்தது மிகவும் சந்தோஷம். நீங்கள் 100 வருஷத்துக்கும் நன்றியாக இருக்கணும். நல்லதாக எங்களுக்கு இன்னமும் எங்களுக்கு ஒரு ஆதரவு அளிக்கக்கூடிய சக்தியை எங்களுக்கும் கொடுக்கணும். நாங்கள் தருவோம். எங்களுக்கு நிச்சயம் நன்றி, வந்ததே நன்றி, இவ்வளவு நன்றி. எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எங்களுக்கு காமராங்கள் கட்டி தாங்க. ஒவ்வொரு வீடுகளும் ஒவ்வொருத்தர் வீடுகளையும் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு ஒரு டெம்பரரி சீட்ல எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதையும் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. நிச்சயம் நன்றி, வாழ்த்துக்கள். ಸ್ತುತಿ ನಾವು ಕಥಾಕರ ಉಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಕಾವಿಲ್ಲನೆ ಬೆಂಕಮ್ಮ ಎವಿಲ್ಲ ಮುತ್ತನು ಅಪಿ ಮೀಸು ಒಕ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ತುಗದ ಬಾದಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ದವಸ ಅದು ದವಸ ಸಂತೋಷ ಬೇಮಿತಿ ಈ ದವಸದಿಂದಲ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ අපිට හොඳ ඉන්න ඕනේ. ඒත්මත් උඩට ඉන්න ඕනේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාර්යය හරි හොඳයි කියලා ඔයාලට ස්තුති කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
வன்னிய போய் அதுக்கு